ناول دل ہے سمندر جیسا، جسے رابعہ افتخار نے لکھا ہے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز آپ کو ایزیلی ملتے رہیں۔ گھر میں قدم رکھتے ہی امی کے سسکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی صحن میں آئی۔ امی وہیں باندھ کی کھری چارپائی پر بیٹھی دوپٹے سے چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ کچھ ہی فاصلے پر سائمہ ٹوٹے ہوئے برتنوں کی کرسیاں سمیٹ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے۔ کیا ہوا امی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ ان کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہی جو روز ہوتا ہے، تمہارے ابا کی بے بسی دیکھ کر میرا دل جلتا ہے، اور تمہارے ماموں اس دفعہ خرچہ بھی نہیں دے کر گئے۔ آج گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ بچے اسکول سے آئے تو میں کیا کھلاؤں گی انہیں؟ وہ اس کے شانے پر سر رکھ کے روتی رہی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ تھک گئی ہوں۔ تو آپ نے برتن کیوں توڑ دیے؟ مایوس کیوں ہو گئی؟ وہ ان کے آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا کرتی؟ جن برتنوں کے نصیب میں خالی رہنا لکھا ہے انہیں ٹوٹ ہی جانا چاہیے۔ نہیں امی، ایسے مت کہیں، مایوسی کفر ہے۔ آپ اٹھ کر ہاتھ منہ دھوئیں، میں ابھی کچھ لے کر آتی ہوں۔ اس نے انہیں تسلی دی اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ اپنی کپڑوں والی الماری کھول کر کروشیے سے بنی خوبصورت سفید اور سرخ قمیض نکال کر شاپر میں ڈالی اور جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ یہ قمیض اس نے خود بڑی محنت اور شوق سے بنائی تھی۔ اس قمیض کو اس کی واحد سہیلی سمینہ بڑی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی۔ امائمہ، یہ قمیض مجھے دے دو۔ بولو، کتنے میں بیچو گی؟ وہ کتنے ہی دن بار بار اس سے کہتی رہی تھی۔ سمینہ کے گھر میں خوش قسمتی سے وہ اکیلی ہی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے مطلب کی بات کر ہی دی۔ سمینہ، تم یہ قمیض لینا چاہتی تھی نا؟ میں بیچ رہی ہوں۔ بالکل نہیں ہے، تم لے لو۔ اس نے شاپر سمینہ کی طرف بڑھا دیا۔ واقعی؟ سمینہ نے بے یقینی سے اس کی سمت دیکھا۔ کتنے میں بیچ رہی ہو؟ وہ خوشی خوشی قمیض کھول کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ 500 روپے کی۔ وہ آہستگی سے بولی۔ بس صرف 500 کی؟ تمہیں پتہ ہے یہ قمیض میں نے بازار میں بھی دیکھی تھی۔ اسی طرح موتیوں اور ستاروں کے کام سے سجی قمیض پورے 1000 روپے کی تھی۔ میں آج کل میں خریدنے ہی والی تھی۔ اب تم سے بھی 1000 روپے میں لوں گی۔ تم بیٹھو، میں ابھی پیسے لے کر آتی ہوں۔ سمینہ خوشی خوشی اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سمینہ کے گھر سے 1000 کا نوٹ مٹھی میں تھامے باہر نکل رہی تھی۔ تندور سے گرم گرم نان اور پکوڑے خرید کر وہ بقیہ پیسے اسی طرح مٹھی میں دبائے گھر داخل ہوئی تو بچے اسکول سے آ چکے تھے اور یونیفارم تبدیل کر کے بھوک بھوک کا شور مچا رہے تھے۔ سائمہ، یہ جلدی سے پلیٹوں میں رکھو، میں ہاتھ منہ دھو لوں، پھر سب مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ سائمہ کو شاپر تھما کر باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو صحن میں ہی چٹائی بچھا کر سائمہ کھانا رکھ چکی تھی۔ امی بھی منہ دھو کر بچوں کے سامنے کھانا رکھنے لگی۔ ابا کہاں ہیں؟ اس نے ابا کی ویل چیئر کی تلاش میں نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ انہیں قہوہ بنا دیا تھا، وہ قہوہ پی کر سو گئے ہیں، سائمہ نے بتایا۔ جواباً وہ خاموشی سے چٹائی پر آ بیٹھی۔ بچے بڑی رغبت سے کھانا کھا رہے تھے۔ بیچارے سارا دن اسکول بھی بھوکے رہتے تھے، گھر آ کر بھی بھوکے رہنا پڑتا تو ان کا کیا حال ہوتا، مگر اللہ بڑا مددگار ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ کھانے سے فراغت کے بعد بچے اپنے اپنے بستے لے کر چھت پر چلے گئے۔ سائمہ برتن سمیٹنے لگی۔ تم نے اتنی محنت سے بنائی قمیض کیوں بیچتی امائمہ؟ امی کے لہجے میں دکھ کا عنصر واضح تھا۔ اس میں دکھی ہونے کی کیا بات ہے، میں پھر بنا لوں گی، اس نے انہیں تسلی دی۔ جواباً وہ سر جھکا گئیں۔ صبح صبح اس کی آنکھ ماموں کی آواز سے کھلی۔ وہ پتہ نہیں کس بات پر امی سے ناراض ہو رہے تھے۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر باہر نکلی اور ہاتھ منہ دھونے لگی۔ ماموں اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ امی کے چہرے پر آنسوؤں کی نمی واضح ہو رہی تھی۔ میرے اپنے بھی ہزاروں اخراجات ہیں سکینہ۔ خیر سے ارمان نے انگلینڈ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا ہے، مجھے اس کی پڑھائی کے لیے بھی پیسہ چاہیے، اس مہینے سے یہ 2500 ہی رکھو۔ ماموں کی آواز میں تلخی گھلی ہوئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا، وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت دن ہو گئے، نائمہ نہیں آئی۔ امی نے بات بدلنی چاہی۔ نائمہ اب ہماری بہو ہے سکینہ، اور بڑے گھروں کی 100 مصروفیات ہوتی ہیں، جب وقت ملے گا تو آ جائے گی، تم اس کے لیے پریشان مت ہوا کرو۔ وہ بات مکمل کر کے باہر نکل گئے۔ ان 2500 میں کیا کروں گی؟ وہ ہاتھ میں تھامے نوٹوں کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے بولی۔ آپ فکر مت کریں امی، نوکری تو ابھی مل نہیں رہی، مگر مجھے کافی دنوں سے سمینہ نے ایک گھر کا ایڈریس دے رکھا ہے، انہیں ہوم ٹیوشن کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے۔ میں دور ہونے کی وجہ سے خاموش تھی، مگر آج میں وہاں جاؤں گی، آپ دعا کیجیے گا۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔
कुछ ही देर में कंघी करके और चादर ओढ़कर बाहर निकली तो साइमा ट्रे में डबल रोटी के 2 स्लाइस और चाय लिए खड़ी थी। नाश्ता तो कर जाओ अमाइमा, अब्बा को करवा दो, मुझे देर हो रही है। वो घड़ी का स्ट्रिप बंद करती हुई बाहर निकल गई। सुबह का टाइम तो इंटरव्यू देने और दफ्तरों के धक्के खाते गुजर गया। समीना ने जिस घर का एड्रेस दे रखा था वो शहर के पोश एरिया में था। बस के ज़रिए वो वहाँ पहुँची। एक जैसी सड़कें, एक जैसे बंगलानुमा मकान देखकर वो कुछ पजल सी हो गई। आखिर अंदाजे से एक बंगले की डोरबेल पर हाथ रख दिया। कुछ ही देर बाद एक सोबर खातून दरवाजे तक आई। वो शायद कहीं जाने को तैयार थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किससे मिलना है? खातून ने नरमी से पूछा। जी मुझे मिसिस हाशिम से मिलना है, उन्हें अपने बच्चों के लिए टीचर की ज़रूरत थी, मैं इसी सिलसिले में आई हूँ। उसने अपना मुद्दा बयान किया। जी हाँ यही घर है, मेरी बहू को बच्चों के लिए होम ट्यूशन की ज़रूरत है, तुम अंदर आ जाओ। दरअसल हम 15 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, वो उसे अंदर आने का इशारा करते हुए बोली। वो कुछ झिझकते हुए अंदर दाखिल हो गई। खूबसूरत फूलों से सजे लॉन के दरमियान ही पत्थरों की बलखाती रोश थी, जिस पर चलते चलते अंदरूनी इमारत तक आ गई। मेरी बहू बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत फिक्रमंद रहती है। बड़ा लड़का क्लास 2 में है और नन्ही जोया तो अभी स्कूल में दाखिल करवाया है उसे। दरअसल हम बहुत साल बाद पाकिस्तान वापस आए हैं। वो खातून बोलते बोलते टीवी लॉन्च में दाखिल हो गई। वहाँ एक बेहद खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की फ़ोन पर किसी से महुए गुफ्तगू थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो खातून उसे बैठने का इशारा करके किचन की तरफ चली गई। वो कुछ खौफसदा सी अकड़ी अकड़ी बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। उसे फ़ोन बंद करता देख अमाइमा ने इस्लाम में पहल की थी। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो लड़की बेहद शाइस्तगी से बोली। तभी वो खातून पानी का गिलास थामे बाहर आ गई। हिना, ये लड़की बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में आई है, तुम खुलकर बात कर लो। वो उसे पानी का गिलास थमाकर वहीं कुछ फासले पर बैठ गई। मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान थी। दरअसल हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। रिहान क्लास 2 में दाखिल हुआ है, मगर मसला ये है कि इसकी उर्दू बहुत ख़राब है। इसे उर्दू सिखानी है। अब मुस्तकिल यहीं रहना है तो उर्दू आनी चाहिए, और जोया को तो अभी पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाना है। वो वाकई बहुत फ़िक्रमंद दिखाई दे रही थी। कोई मसला नहीं है, आप मुझे टाइम बता दें, मैं आ जाया करूँगी। वो फ़ौरन मान गई। वो अपनी रो में बोले जा रही थी और अमाइमा 5000 का सुनकर ही खुशी से बेकाबू हो रही थी। इतनी बातें हो गई, ये तो पूछा ही नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ तक पढ़ी हो। वो खुशदिली से बोली। जी मेरा नाम अमाइमा है, अमाइमा गुल, और मैंने बीए किया हुआ है। उसने नरमी से कहा। तुम कल से 3 बजे आ जाया करो, मैं तुम्हें 5000 तक दे सकती हूँ। ठीक है, मैं कल 3 बजे आ जाऊँगी। वो उठ खड़ी हुई। आओ बच्चों से भी मिल लो, लॉन में ही खेल रहे हैं। वो उसके साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गई। घर में कदम रखा तो शाम ढल रही थी। अम्मा जाए नमाज बिछाए मगरिब की नमाज़ पढ़ रही थी। साइमा भी दुआ मांग रही थी। वो भी खामोशी से नमाज के लिए कमरे में घुस गई। नमाज पढ़कर फारिग हुई तो साइमा ने सहन का बल्ब जला दिया। अब्बा अपनी व्हीलचेयर पर बैठे बैठे नमाज अदा कर रहे थे। वो सहन में बिछी कुर्सी पर बैठ गई। अरसलान और नुमान कुछ फासले पर बैठे होमवर्क करने में मसरूफ़ थे। वो बड़ी महवियत से उन्हें देखने लगी। कैसे भी फिक्री के दिन होते हैं। सुबह से कहाँ थी अमाइमा? दिन का खाना भी नहीं खाया। मेरा दिल वसवसों में घिरा हुआ था। अम्मी ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं बताकर तो गई थी कि आज कहीं होम ट्यूशन के सिलसिले में जाना है, वहीं गई थी। और अम्मी, आपको पता है मुझे 5000 माहवार पर एक घर में 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम मिल गया है। मैं कल से जाना भी शुरू कर दूंगी, उसने खुशी से बताया। अम्मी की आंखों में खुशी और खौफ अचानक ही झलके थे। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? उसने पूछ ही लिया। खुशी तो होती है, मगर जवान बेटी का सारा दिन घर से बाहर रहना एक माँ को कब खुश रख सकता है। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब घर के लिए, अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए कर रही हो, कि इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। मगर मैं तो माँ हूँ ना, जब तक तुम घर से बाहर रहोगी दिल अंदेशों में घरा रहेगा। वो उसी फिक्रमंदी से बोली। दिल से सारे अंदेशे निकाल दीजिए अम्मी, मेरी हिफाजत मेरा परवरदिगार करेगा। आप बस मुझे अपनी दुआओं के हसार में रखिए। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। अरसलान और नुमान 5वीं जमात में पहुंच गए हैं। वक्त गुजरते पता भी नहीं चलेगा। ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो हमें किसी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, बस थोड़ा सा सब्र और इंतज़ार। उसने उनके हाथ थामते हुए कहा। और इस इंतज़ार में तुम्हारे साथ साथ साइमा के बाल भी सफ़ेद हो गए तो हम इस काबिल कहाँ हैं कि शादी के अखराजात और जहेज़ का बोझ बर्दाश्त कर सकें। अम्मी के लहजे में फिर वही दुख बोलने लगे। हमारे नसीब में हुआ तो आपको कोई बोझ उठाना नहीं पड़ेगा। जिस रब ने आपके आंगन में बेटियां पैदा की हैं
وہی ہمارے لیے بہتری کرے گا۔ وہ انہیں بزرگوں کی طرح سمجھانے لگی۔ تمہاری باتیں سن کر دل سے بوجھ سلکنے لگتا ہے امائمہ۔ آج تمہارے ماموں برکت کی باتیں سن کر میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا۔ میں اس کی سگی بہن ہوں، مگر وہ مجھے شاید اپنی خیرات یا صدقے کے پیسے دے کر جاتا ہے۔ امی نے پست آواز میں کہا۔ آپ دعا کریں ہمیں ان سے آئندہ پیسے لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ابا کو آتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ امی نے بھی آنکھیں صاف کر لی۔ خوبصورت ڈیکوریشن سے مزین سرخ قالین اور پردوں والے ڈرائنگ روم میں بیٹھی وہ دونوں بچوں کا انتظار کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ کمرے کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ کمرے کے آرائشی سامان اور گھر کو دیکھ کر مکینوں کے مستحکم مالی حالات کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا۔ بڑے سے گولڈن وال کلاک نے 3 بجائے تو دونوں بچے ہنستے مسکراتے ہینا کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ آج تمہارا پہلا دن تھا، شاید اس لیے تم 15 منٹ پہلے آ گئی۔ خیر اب یہ دونوں تمہارے حوالے۔ زویا تھوڑی شرارتی ہے مگر جلدی سمجھ آتی ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ ہنا ہوش دلی سے بولتی دونوں بچوں کو اس کے حوالے کر کے باہر نکل گئی۔ ہائے مائی نیم از زویا۔ ننھی زویا نے خود ہی اپنا تعارف کرواتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا، جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ اینڈ مائی نیم از امائمہ، آئی ایم یور ٹیچر۔ اس نے اس کا پھولا پھولا رخسار چھوتے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آئی ایم ریحان۔ ریحان نے مختصر اپنا تعارف کروایا اور اردو کی کتاب کھول لی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کین یو ریڈ دس بک؟ اس نے کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جواباً اس نے زور سے نفی میں سر ہلا دیا، جس پر زویا خواہ مخواہ ہنسنے لگی۔ امائمہ کو محسوس ہوا کہ کام کافی مشکل ہے۔ وہ پوری توجہ سے اسے اردو میں نام لکھنا سکھانے لگی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پورے 5 بجے تو ہنا چائے کی ٹرالی گھسیٹتی اندر داخل ہوئی۔ کل بھی تم چائے پیے بغیر چلی گئی تھی، آج تو ضرور پی کر جاؤ گی۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہی پیوں گی۔ اس نے بچوں کو باہر بھیج دیا۔ آپ نے خواہ مخواہ اتنا تکلف کر لیا۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں تکلف کیسا، ہم نے بھی شام کی چائے پینی تھی، امی بھی آتی ہوں گی۔ اس نے پلیٹ میں امائمہ کے لیے کباب نکالتے ہوئے کہا۔ تبھی وہ خاتون سفید رنگ کے چکن کے سوٹ میں ملبوس ہلکی پھلکی گولڈ کی جولری پہنے ہاتھ میں تسبیح پکڑے اندر داخل ہوئیں۔ وہ دونوں ہی بہت خوش اخلاق خواتین تھیں۔ آنٹی ہنا کی ساس تھی۔ وہ دونوں ساس بہو بچوں کے ساتھ کچھ دن پہلے اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی۔ ہنا کے شوہر بھی پاکستان آ چکے تھے اور یہاں اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا تھا، جبکہ ہنا کے سسر اور دیور ابھی انگلینڈ میں ہی تھے۔ شام کو وہ تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تو دال کے بھگار کی خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ چادر اتار کر وہیں باورچی خانے میں پڑے مونڈھے پر بیٹھ گئی۔ آج گھر میں بہت خاموشی ہے، ارسل اور نومی کہاں ہیں؟ اس نے ٹانگوں کو سیدھا کرتے ہوئے سائمہ سے پوچھا۔ امی کے ساتھ گئے ہیں، اس نے چولہے پر چاولوں کے لیے دیچکا رکھتے ہوئے بتایا۔ امی کے ساتھ گئے ہیں؟ کہاں؟ اسے حیرت ہوئی۔ ماموں کے ہاں گئے ہیں۔ نائمہ آپی نے 1 مہینے سے چکر نہیں لگایا۔ امی کا دل ان سے ملنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے تیار ہوئی تو ارسل اور نومی بھی تیار ہو گئے۔ بچے ہیں نا، انہیں نائمہ آپی سے زیادہ ان کے لان میں پھرنے والی موروں کی جوڑی سے دلچسپی ہے، سائمہ نے چاول ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ اور ابا کہاں ہیں؟ انہیں مسجد کے مولوی صاحب لے کر گئے ہیں۔ مسجد میں کوئی محفل ہے، میں نے ابا کے لیے روٹی پکا دی تھی، وہ گرم دودھ کے ساتھ روٹی کھا گئے ہیں۔ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ابا کو خود واپس بھی چھوڑ جائیں گے۔ اچھی بات ہے کہ باہر گئے ہیں، ذرا دل بہل جائے گا۔ گھر میں بیٹھ کر تو اپنی معذوری اور اپنی بے بسی پر کڑتے ہی رہیں گے۔ سائمہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ بلب کی زرد روشنی میں صحن کے وسط میں بنی گول کیاری کی مٹی سونے جیسی لگ رہی تھی۔ ہرا دھنیا اور ہری مرچ کے پودے تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ ابا کو معلوم ہے میں ٹیوشن پڑھانے جاتی ہوں؟ اس نے بلند آواز میں سائمہ سے پوچھا۔ ہاں، آج امی سے پوچھ رہے تھے کہ امائمہ کہاں گئی ہے، کیا نوکری مل گئی ہے؟ تو امی نے بتا دیا کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاتی ہے۔ خاموش ہو گئے، مگر میں نے ان کی آنکھوں میں بے بسی اور قرب کے سائے دیکھے تھے۔ سائمہ نے بتایا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ امی ابا کو جتنا خوش دیکھنا چاہ رہی تھی وہ اتنے ہی دکھی ہو رہے تھے۔ وہ بھی حق پر تھے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ جیسے نائمہ وقت پر بیاہی گئی اسی طرح امائمہ اور سائمہ بھی اپنے گھر کی ہو جائیں، مگر حالات نے سب خواب ملیا میٹ کر دیے۔ کچھ ہی دیر میں امی کی واپسی ہو گئی۔ ارسل اور نومی کے ہاتھوں میں ٹافیوں اور امپورٹڈ چاکلیٹس کے ڈھیر سارے پیکٹس تھے۔ وہ خوشی خوشی کمرے میں گھس گئے۔ اماں کے ہاتھ میں بھی بڑا سا شاپر تھا۔ وہ برقع اتار کر وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہے امی؟ اس نے حیرت سے شاپر کی طرف دیکھا۔ نائمہ نے تم دونوں کے لیے کچھ کپڑے دیے ہیں، کہہ رہی تھی کچھ دنوں تک چکر لگاؤں گی، شاہد کو فرصت نہیں ہے۔ ارسل اور نومی کو بھی ڈھیر ساری ٹافیاں دی ہیں،
तुम दोनों को बहुत याद कर रही थी, अम्मी कहते हुए उठकर अपना बुरहा रखने कमरे में घुस गई। साइमा ने आगे बढ़कर इश्तियाक से शॉपर खोल लिया। ऊपर ही वो जोड़ा रखा था जो नाइमा आपी कई दफ़ा पहन चुकी थी। अपने इस्तेमाल शुदा कई बार के पहने हुए कपड़े शॉपर में बांधकर सगी बहनों के लिए भेजते उन्हें कोई शर्म नहीं आई थी। अमायमा, ये तो आपी की उतरन है, मैं समझी थी कि नए सिलवा कर भेजे हैं, वो तो अफोर्ड भी कर सकती हैं। इन कपड़ों की बजाय अगर एक एक कॉटन का नया सूट भेज देती तो हमें ज़्यादा खुशी होती। साइमा ने बेदिली से सूट वापस शॉपर में रख दिया। कोई बात नहीं, ये भी नए ही हैं, उसने जैसे खुद को भी तसल्ली दी। नए नए ही होते हैं अमायमा। साइमा अम्मी को आता देख वापस बावर्ची खाने में घुस गई। रात के खाने पर उसने अम्मी से मामू के बारे में पूछा। मामू घर पर थे? नहीं, तुम्हारे मामू मुमानी जाहिद के लिए लड़की देखने गए थे। जाना तो नाइमा को भी था, मगर किसी वजह से रुक गई थी। मैंने उसे नहीं बताया कि अब बरकत 3,500 की बजाय 2,500 देकर गया है। ख्वाह महा वो परेशान होती रहती, उस बेचारी का कसूर भी क्या है। अम्मी की बात पर वो चौंक गई। साइमा के चेहरे पर भी साया सा लहरा गया। जाहिद के लिए तो मामू ने साइमा का कहा था ना आपको? वो खामोश ना रह सकी। हाँ कहा था, मगर अब वो हमारे घर रिश्ता कैसे कर सकता है? जब शाहिद के लिए नाइमा को ब्याह कर ले गया था तब बात और थी। तुम्हारे अब्बा की दुकान खूब चलती थी, लाखों की बचत थी जो नाइमा के जहेज़ और दूसरे अखराजात के काम आई। मगर अब वो सब कुछ जानता है, उसे मालूम है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। सुना है जहाँ रिश्ते की बात चल रही है वो बहुत अमीर लोग हैं, अरमा के लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अम्मी तफसील बताने लगी। वो दोनों खामोशी से खाने की तरफ मतवज्जा हो गईं। नाइमा आपी के भेजे गए कपड़ों में से ही एक काटन का सूट घसीट कर इस्त्री किया और चादर के साथ रख दिया। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। अम्मी अब्बा अरसल और नोमी कब के सो चुके थे। साइमा कोई डाइजेस्ट पढ़ने में मसरूफ़ थी। वो कपड़े एक तरफ रख कर दूसरी चारपाई पर आ बैठी। ये छोटा सा कमरा उन दोनों बहनों की रिहाइश गाह था, जहाँ पुराने रसाले, ज्वेलरी के डब्बे और कढ़ाई सिलाई का सामान धरा था। अमायमा, जहाँ तुम ट्यूशन पढ़ाने जाती हो, कैसे लोग हैं? घर कैसा है? साइमा ने डाइजेस्ट बंद करते हुए दिलचस्पी से पूछा। वो बेचारी ज़्यादातर घर पर ही रहती थी, इसलिए बड़ी दिलचस्पी से पूछ रही थी। अच्छे लोग हैं, काफ़ी खाता पीता घराना है। कई साल इंग्लैंड में रहने के बाद अब मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट हो गए हैं। 2 बच्चे हैं क्यूट से, मगर मुझे उनके साथ दिमाग बहुत खपाना पड़ता है, उसने तफसीलन बताया। चलो इसी बहाने तुम ज़रा तफरी भी कर लेती हो। मैं तो ये पुराने डाइजेस्ट खरीद कर ही दिल बहला देती हूँ। वो तकिए पर सर टिकाते हुए बोली। मुझे भी कितना शौक़ हुआ करता था डाइजेस्ट पढ़ने का, और अब वक्त ही नहीं मिलता। अब तो लगता है ज़िंदगी मुसलसल दौड़ में है, वही सुबह वही शाम। मगर अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अगर अभी से थक गई तो बेहद मुश्किल हो जाएगी। अभी तो बहुत कुछ करना है, दिल को भी बार बार मारना पड़ता है। अब देखो ना चाहते हुए भी मैंने आपी का उतरा हुआ सूट पहनने के लिए इस्त्री कर लिया है। वो लेटते हुए बोली। कोई बात नहीं, अपनी बहन के ही है ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी तो हमारे दिन भी बदलेंगे। साइमा ने लाइट बुझा दी। वो भी घर भर के काम करके थकी हुई थी, नींद आंखों में चुभने लगी थी। बस ये उम्मीद की डोरी थामे रखना, यही तो मैं अम्मी को समझाती हूँ, मगर वो कभी कभी मायूस हो जाती हैं। उसने आंखें बंद करते हुए सोचा। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो साइमा बावर्ची खाने में नाश्ते की तैयारी शुरू कर चुकी थी। उसे फजर की नमाज कज़ा हो जाने का दुख हुआ। बालों का ढीला सा जूड़ा बनाए वो बाहर निकली तो अब्बा भी साफ़ सुथरे कपड़े पहने, कंघी किए अपनी कुर्सी पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक थी। अब्बा बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। वो हाथ मुँह धोकर उनके पास आ बैठी। हाँ बेटी, आज डॉक्टर के पास जाना है। अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरे बाजू में फिर से ताकत वापस आ रही है। बस कुछ दिनों की बात है, मैं चल नहीं सकता तो क्या हुआ? अगर डॉक्टर ने इजाज़त दे दी तो मैं बैठक में अपनी दुकान डाल लूँगा। गाड़ियाँ ठीक करने में सारे शहर में मेरा नाम हुआ करता था। वो मुस्कुराते हुए बोले। इंशाल्लाह आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस आप ज़्यादा सोचा मत करें। उसने उनके बूढ़े हाथ थाम लिए। साइमा ने बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेज दिया। अम्मी भी नाश्ता करके अब्बा को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। वो भी नाश्ता करके वहीं सहन में बैठ गई। आज अब्बा के आने से पहले बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी वो मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों के धक्के खा खा कर थक गई थी। स्कूल कॉलेज के लिए बीएड, कंप्यूटर कोर्सेज और इंग्लिश स्पोकन की मांग ज़्यादा थी। उसका हाली हुली बीए किसी काम का नहीं था। यही हाल दूसरे दफातर का भी था। कुछ देर बैठने के बाद उसने झाड़ू उठाकर सहन में सफाई शुरू कर दी। बर्तन धोती साइमा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने काम में मसरूफ़ हो गई। वो समझ गई थी कि वो अम्मी अब्बा के इंतज़ार में ही घर पर रहेगी। झाड़ू लगाने के बाद उसने वॉशिंग मशीन लगा ली।
تم رہنے دو امائمہ، تمہیں دوپہر کو ٹیوشن پڑھانے بھی جانا ہے۔ سائمہ نے اسے روکنا چاہا مگر وہ سنی انسنی کر کے کام میں مصروف رہی۔ سب کے پہننے والے کپڑے، چادریں، تکیے کے غلاف، امی ابا اور بچوں والے کمرے کی چادریں بھی دھو ڈالیں۔ پورے 1 گھنٹے بعد جب وہ کپڑے پھیلا کر واشنگ مشین خشک کر کے صحن میں وائپر لگا رہی تھی تو امی ابا کی واپسی ہو گئی۔ ابا کے چہرے پر وہی چمک برقرار دیکھ کر ان دونوں کے دل مطمئن ہو گئے۔ امی بھی ابا کی ویل چیئر ایک طرف کر کے چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ سائمہ بھی باورچی خانے کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ بہت تسلی دی ہے، کہہ رہا تھا کہ یہی دوائیاں جاری رکھیں اور خوراک کا خاص خیال رکھیں۔ دودھ، مچھلی، انڈے اور فروٹ وغیرہ باقاعدگی سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ہاتھ دوبارہ طاقت پکڑ لیں گے۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ اگر باقاعدگی سے دوائیاں استعمال کی اور خوراک کا خیال رکھا تو جلد ہی یہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ امی کے لہجے میں جس بات کی افسردگی تھی وہ اچھی طرح بھاپ گئی تھی۔ جس گھر میں دال بھی ادھار کی پکتی ہو وہاں گوشت، دودھ، انڈے کیسے آ سکتے تھے؟ مگر وہ اللہ کی ذات پر مکمل ایمان رکھتی تھی۔ انشاءاللہ ابا جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابا بھی کھل کر مسکرا دیے۔ وہ گیاس ویلا پہنچی تو زویا اور ریحان لان میں بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ویگن لیٹ ملنے کی وجہ سے وہ 10 منٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بچوں، اس نے چادر اتار کر طے کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، بچوں نے کورس میں جواب دیا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زویا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مسکرا دی۔ آپ بہت اچھی ہو، وہ معصومیت سے بولی تو امائمہ مسکرا دی۔ آپ بھی بہت اچھی ہو، اس نے اس کی پونی چھوتے ہوئے کہا۔ ریحان بھی اب ٹوٹی پھوٹی اردو بولنے لگا تھا۔ ایک ایک لفظ کے 10 بار ہچے کروانے پڑتے تھے۔ بچوں کو پڑھاتے ہوئے وہ اتنی مگن ہو جاتی تھی کہ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پورے 5 ہوئے تو آنٹی چائے کے 2 کپ اٹھائے وہیں آ گئی۔ جاؤ بچوں، بیگ سمیٹ کر کچھ کھیل لو۔ آنٹی نے انہیں اندر بھیج دیا اور خود وہیں بیٹھ گئی۔ آپ روزانہ یہ تکلف مت کیا کریں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ اس نے انہیں چائے کا کپ رکھتے دیکھ کر منع کیا۔ اس میں شرمندگی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے امائمہ بیٹی، آج ہنا بھی گھر پر نہیں ہے، بازار گئی ہے۔ دراصل میرا بیٹا غالب آ رہا ہے تو اس کے کپڑے، جوتے، کمرے کی دوسری اشیاء کی خریداری کرنی ہے۔ اس کی شاپنگ بھی میں یا ہنا ہی کرتے ہیں۔ اسے تو اپنے کام سے عشق ہے، اپنے لیے 1 منٹ نکالنا بھی اسے مشکل لگتا ہے۔ آنٹی اسے تفصیل بتانے لگی۔ وہ کیا کہتی، اس لیے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ اس جامنی رنگ میں تم بہت اچھی لگ رہی ہو، آنٹی نے تعریف کی۔ وہ جھیمپ سی گئی۔ ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی تھی۔ لان میں لگے موسمی پھولوں کی خوشبو ارد گرد رقص کرنے لگی۔ اس نے چائے کا مگ خالی کر کے رکھا اور گھڑی میں وقت دیکھا۔ 5:30 بجنے کو تھے۔ وہ چادر اوڑھ کر جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اچھا آنٹی، اب میں چلتی ہوں، اگر ویگن نکل گئی تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ لگتا ہے تمہارا گھر یہاں سے بہت دور ہے، آنٹی نے پوچھا۔ جی، ویگن سے آنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے، اس نے بیگ اٹھاتے ہوئے بتایا۔ پھر تو واقعی مسئلہ ہے، آنٹی نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ سلام کر کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ہوا میں شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتی جلد از جلد ویگن سٹینڈ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے ارسل اور نومی ابا کو ان کے کسی دوست کے ہاں لے گئے تھے۔ وہ اور سائمہ امی کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی جب گلی میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ بڑے زور سے بجایا گیا۔ سائمہ نے حیرت سے ان دونوں کی سمت دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ بہت کلامی کے انداز میں بولتی دروازے تک بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر گلی میں کھڑی چمچماتی ہوئی گاڑی پر پڑی۔ نائمہ آپی اسی گاڑی سے نکل کر آئی تھی۔ پورے 9 بجے آ جانا ڈرائیور۔ وہ اپنا ریشمی دوپٹہ سنبھالتی ڈرائیور سے مخاطب تھی۔ وہ اسبات میں سر ہلاتا گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ سائمہ حیرت زدہ سی نائمہ آپی کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ کافی دنوں بعد آئی تھی۔ اس عرصے میں گاڑی کے ساتھ ساتھ ان کا حلیہ بھی بہت بدل گیا تھا۔ قیمتی لباس اور سونے کے زیورات سے لدی پھدی وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیسی ہو سائمہ؟ وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ وہ دروازہ بند کر کے ان کے ساتھ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کافی دنوں سے آنے کا سوچ رہی تھی مگر وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ گھر میں شادی کے ہنگامے الگ کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ بولتے بولتے صحن میں داخل ہوئیں۔ امائمہ اور امی فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ نائمہ میری بیٹی، امی نائمہ کی بلائیں لینے لگی۔ کیسی ہو امائمہ؟ وہ بڑے جوش سے اس سے گلے ملی تھیں۔ آج تو میں سارے بکھیڑوں سے جان چھڑا کر آ گئی۔ حالانکہ ممانی کہہ رہی تھی آج بازار کا چکر لگانا ہے۔ دلہن کے لیے 60,000 کا لہنگا پسند کیا تھا مگر اسے پسند ہی نہیں آیا۔ آج وہی تبدیل کرنا تھا مگر میں نے کہہ دیا یہ کام اب کل پر رکھیں، بہت دن ہو گئے ہیں میں امی کی طرف نہیں گئی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ تو زاہد کا رشتہ پکا ہو گیا؟
अम्मी ने पूछा। हाँ, हो गया ये काम भी। लड़की वाले भी मामू की टक्कर के ही हैं। अब जाहिद की शादी के बाद अरमा के लिए भी कहीं बात चलाएंगे। वो अपनी ही शुरू हो गई। बरकत बता रहा था कि अरमा पढ़ाई के लिए बाहर जा रही है। अम्मी ने पूछा। हाँ, इरादा तो था, मगर भाई मना कर रहे हैं। इन दोनों का ख्याल है कि इसका भी रिश्ता करके शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। घर में अच्छा खासा झगड़ा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से अपने घर की हो जाए, मगर नखरे भी तो बहुत हैं इस लड़की के। रिश्ते तो हज़ारों हैं, मगर हसीना आलम को कोई पसंद भी तो आए। उन्होंने टांगें सीधी करते हुए कहा। साइमा उनके लिए चाय बनाने किचन में घुस गई। तुम सुनाओ अमायमा, क्या कर रही हो आजकल? कुछ दिन पहले मैं और मुमानी टेलर के पास जा रहे थे, तब तुम्हें वैगन स्टैंड पर खड़े देखा था। दिन को कहाँ जाती हो? नाइमा आपी ने अचानक ही उसे मुखातिब कर लिया। जी, होम ट्यूशन के लिए जाती हूँ, उसने मुख्तसर बताया। दिल में हल्का सा शिकवा भी उभरा कि क्या हो जाता अगर आप अपनी गाड़ी रुकवा कर पूछ लेती। अच्छी बात है। मैं तो खुद कहती हूँ कि इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अब्बा कहाँ हैं और बच्चे नज़र नहीं आ रहे? उन्होंने इधर उधर देखते हुए पूछा। किसी दोस्त के यहाँ जाना था तुम्हारे अब्बा ने, अरसल और नोमी वहीं लेकर गए हैं, अम्मी ने बताया। साइमा उनके लिए चाय लेकर आ गई। चाय की बहुत तलब हो रही थी। हमने किचन में अब शेफ़ रख लिया है, किसी काम की चाय नहीं बनाता। वहाँ मुझे साइमा के हाथ की चाय और अमायमा के हाथ से बनी प्यारी प्यारी कढ़ाई बहुत याद आती है, उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। इन तीनों के चेहरे पर बेजान सी मुस्कुराहट उभर कर मादूम हो गई। अरे, मैंने इधर तो ध्यान ही नहीं किया। तुम दोनों को कपड़े कितने अच्छे फिट आए हैं। मैं आइंदा भी भेज दिया करूँगी। मुमानी तो कह रही थी काम वाली मासी को दे दो, पर मैंने कहा इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, साइमा और अमायमा को पूरे होंगे, मैं क्यों ना उन्हें दूँ। नाइमा आपी की बात पर पहली दफ़ा उसने अम्मी के चेहरे पर भी खुफकी की परछाई देखी थी। इस दफ़ा बरकत 2500 रुपये देकर गया है, कह रहा था आइंदा भी इतने ही दिया करेगा। घर में कोई बात हुई है क्या? अम्मी ने कुछ झिझकते हुए पूछ ही लिया। नहीं, बात क्या होगी। दरअसल अब खर्च बहुत बढ़ गया है, शादी वाला घर है, आप मामू से झगड़ा मत कीजिएगा, ये रख लें। नाइमा अपनी ने पर्स में से 500 का नोट निकालकर अम्मी की मुट्ठी में डुबा दिया। वो शर्मिंदा सी हो गई। फिर वो देर तक मुख्तलिफ बातें करती रही। इसी दौरान अब्बा भी वापस आ गए। सब ने नाइमा अपी को खाने पर रोका, मगर वो फिर कभी खाऊंगी कहकर चली गई। अरसर और नोमी देर तक दरवाजे में खड़े उनकी चमचमाती हुई गाड़ी को देखते रहे। उनकी आंखों में ख्वाबों और हसरतों के दुख वाजियाँ नजर आ रहे थे। अमायमा ने उन्हें अंदर खींचकर दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया। टीचर, व्हाट इज़ दिस? रिहान ने किताब उठाकर उसके सामने की। मोहब्बत, उसने ज़ोर देकर लफ्ज़ की अदायगी की। मीम है मह बेते बत, मोहब्बत, उसने हिज्जे करके बताए। रिहान ऊंची ऊंची आवाज़ में हिज्जे करने लगा। ना जाने क्यों उसे हंसी आ गई। टीचर, मोहब्बत का मतलब? वो अब हमेशा की तरह लफ्ज़ का मतलब पूछ रहा था। सिंपल सा मतलब है, लव। भारी मर्दाना आवाज़ पर उसने घबरा कर इधर उधर देखा। एक दराज कद सेहतमंद जसामत का मालिक हंसता मुस्कुराता शख्स बैग घसीटता अंदर दाखिल हो रहा था। चाचू, दोनों बच्चे भी इख्तियार ही किताबें फेंक कर उसकी तरफ भागे थे। बच्चों का शोर सुनकर अंदर से आंटी और हिना भी आ गई थी। अरे गालिब, मेरा बच्चा। आंटी उसे देखते ही वालहाना अंदाज से आगे बढ़ी थी। वो सबको हंसता मुस्कुराता देखकर बच्चों के बैग समेटने लगी। इसे इस भरपूर मंजर में अपना बहुत फालतू सा लगा। चादर को अच्छी तरह ओढ़कर वो वहीं खड़ी रही। तो आप उर्दू सीख रहे हैं, और जोया गुड़िया क्या पढ़ रही है? उसने जोया को उठाते हुए बहुत दुलार से पूछा। वो हंसती चली गई। अमायमा, हिना उसे पुकारती उसकी तरफ बढ़ी तो गालिब ने भी इख्तियार ही गर्दन घुमाकर लॉन में खड़ी इस सीधी सादी और मासूम सी लड़की को देखा। आज बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तुम कल आ जाना। अब उन्हें अपने चाचू नज़र आ गए हैं। तुम कहाँ दिखाई दोगी, और किताबें तो भूल ही जाओ। चाय पियोगी? हिना ने बात के आखिर में मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैं चलती हूँ। वो पर्स उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। बच्चों ने वाकई उसकी तरफ देखा भी नहीं था। उसने नज़र फेर कर देखा, वो अपने चाचू से बातें करते अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। गेट से बाहर निकलते हुए उसने आखिरी नज़र बच्चों पर डाली। वो शायद अपने चाचू को उसी के बारे में बता रहे थे। नन्ही जोया ने हाथ से उसकी तरफ इशारा किया था। ये था दिल है समुंदर जैसा का पार्ट 1। पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।